सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। ते कोरोना के केस पूरी दुनिया भर च 1 करोड़ तो पार हो गए ने। मरण वालियां दी गिनती 5 लाख ते पार हो गई है, जबकि कोरोना के केस 1 करोड़ तो पार हो गए ने। सब तो ज्यादा प्रभावित देशों च अमरीका, ब्राजील और रूस ने। इकल्ले अमरीका च 26 लाख के करीब मामले ने, ब्राजील च 13 लाख और रूस च 6 लाख के करीब केस ने। चौथे नंबर ते भारत शुमार है 5 लाख तो वध मामलों के नाल। दुनिया भर दे विच 54 लाख तो ज्यादा लोग हालांकि कोरोना नूं मात दे के ठीक भी होए ने। दूजे देशों के मुकाबले भारत दे विच मौतां दी दर भी घट है ते रिकवरी रेट भी ज्यादा है। तां भारत दे विच भी 5.25 लाख मामले हो गए ने, जिस नाल भारत चौथे नंबर ते है। सब तो पहले नंबर ते यूएस, दूजे नंबर ते रूस, दूजे नंबर ते ब्राजील, माफ करना, तीजे नंबर ते रूस। ये 3 देश जिहड़े सब तो ज्यादा कोरोना दे नाल प्रभावित ने। इत्थे सब तो ज्यादा मामले कोरोना दे इकल्ले यूएस दे विच, अमरीका दे विच 26 लाख के करीब कोरोना दे मामले। तो उधर भारत दे विच भी कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना के मामलों में हुण तक का सब तो वड्डा इजाफा होया है। 24 घंटे च करीब 20,000 नवे मामले सामने आए ने। 24 घंटे च कोरोना नाल 410 मरीजों की मौत हुई है, पर हुण तक का सब तो ज्यादा आंकड़ा इस सामने आया है। 20,000 के करीब नवे मामले 24 घंटे च सामने आए ने, जिस नाल देश दे विच हुण तक 5,28,859 केस कुल हो गए ने अते 16,000 तो वध मौतां हो गई ने। हालांकि ठीक होए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ठीक होए मरीजों की गिनती 3 लाख के पार पहुंच गई है। तो देश दे विच हुण कोरोना के 2,03,051 एक्टिव केस ने। तो राहत की गल भी है कि जिथे मामले वध सामने आ रहे हैं, उत्थे ही तेजी दे नाल रिकवरी रेट भी होर ज्यादा वध रहा है। पर 24 घंटे च पहली बार 20,000 नवे मामले सामने आए ने। तो पंजाब दे विच भी कोरोना का कहर जारी है। जिथे लगातार आंकड़े वध रहे हैं मरीजों के, उत्थे मरण वालियां दी संख्या भी वधदी जा रही है। तो पंजाब दे विच कोरोना नाल एक होर मौत हो गई है। अमृतसर दे विच एक महिला ने दम तोड़िया है। गुरदासपुर की रहने वाली 73 साला महिला अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच जेरे इलाज सी ते हुण उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस महिला की मौत दे नाल 133 हो गया पंजाब दे विच मरण वालियां दा आंकड़ा। ते अमृतसर दे विच सब तो ज्यादा केस ने। अमृतसर सब तो वड्डा हॉटस्पॉट बनया होया है। तो उत्थे एक बजुर्ग महिला की हुण होर मौत हो गई है, जिहड़ी कि गुरदासपुर की रहने वाली सी। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल च जेरे इलाज सी। पंजाब दे विच लगातार जिथे मामले वध रहे ने, 5,000 तो पार मामले पंजाब दे विच चले गए ने, उत्थे ही 133 मौतां हुण तक हो गई ने। अमित शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। अमित, एक होर मौत अमृतसर दे विच फिलहाल होर की कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल अमित, लगातार मौतों की तादाद जी अमृतसर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो हुण तक 900 तो पार अमृतसर के आंकड़े की गल करिए तो पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अज तड़के सार ही एक मौत हुई है, जिसनों एक महिला जिसकी उम्र लगभग 73 साल सी, उसनों गुरदासपुर अमृतसर गुरु नानक देव हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड उसकी अज तड़के सार ही मौत हुई है। इस दे नाल ही डायबिटीज ते होर भी कई बीमारियां सी ते कोरोना पॉजिटिव आई सी उसकी रिपोर्ट, उस तो बाद अज ही उसकी मौत हुई है। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां पहलां तो शुगर दी मरीज सी ये महिला, डायबिटीज दी मरीज, जिस कारण पहलां तो ही काफी सेहत खराब भी सी। उस तो बाद कोरोना दा कहर ते आखिरकार दम तोड़ दिता है इस महिला ने। गुरदासपुर की रहने वाली 73 साला महिला अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल च जेरे इलाज सी, जिसकी कोरोना के कारण हुण मौत हो गई है। तो गल करते हैं हुण वीकेंड लॉकडाउन की। पंजाब दे विच वीकेंड लॉकडाउन का तीजा हफ्ता है, तीजा ऐतवार वीकेंड लॉकडाउन का। अज पूरा पंजाब मुकम्मल तौर पर बंद है। इस दौरान जिथे बाजार पूरी तरह बंद ने, उत्थे ही एक तो दूजे जिले दे विच भी जाण ते पाबंदी है। हालांकि कुछ शहरों दे विच लॉकडाउन नूं वधा दिता गया है। सब तो पहला गिद्दड़बाहा प्रशासन ने यह फैसला लिया तो गिद्दड़बाहा च मंगलवार सवेर तक लॉकडाउन वधा दिता गया, यानी कि जिथे पूरे पंजाब दे विच लॉकडाउन सोमवार सवेर तक है खत्म हो जाएगा, उत्थे ही गिद्दड़बाहा दे विच प्रशासन ने मंगलवार तक
लॉकडाउन ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ यानी कि मंगलवार सवेरे इत्थे दुकानां खुलणगीਆਂ शनिवार एतवार दे वांग सोमवार भी पूरा दिन इत्थे बंद रहेगा। इस तरीके दे नाल पूरा गिद्दड़बाहा बाजार बंद रहणगे ते उस तो बाद दूजे पासे अमलो अते मंडी गोबिंदगढ़ दे विच भी ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ गया। उत्थे मंगलवार शाम तक लॉकडाउन ਵਧਾਇਆ गया है। इंडस्ट्री बंद रहेगी, बाजार बंद रहेंगे पूरी तरह। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? जी बिल्कुल अमृत, जिद्दां कि कल जदों लॉकडाउन स्टार्ट होया कल शामी 5 वजे उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਰੀਗੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਕ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਝੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਇਥੋਂ ਖਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ दलाल जुड़े हुए ने। तो जेपी जी, ये एक बड़ी राहत की बात है कि हरियाणा से फिलहाल टिड्डी दल का खतरा जो बना हुआ था वो टल गया है। जी, ये बड़ी राहत की बात है कि एक बार तो हमारे यहाँ से टिड्डी दल होके गुजर गया है। परसों शाम को हमें खबर लगी थी कि महेंद्रगढ़ की तरफ से राजस्थान के से हरियाणा के अंदर टिड्डी दल आएगा और उसको फॉलो हमारे अधिकारी करते रहे। और रात को 7-8 बजे के बीच में ये हमारे झज्जर से पहले जाटूसाना है उसके आसपास के 10-12 गाँव में रात को सेटल हो गया। और हमारे डिप्टी कमिश्नर कृषि विभाग के अधिकारी पूरी रात सर्च राइट वगैरह लगाकर और दवाइयों का स्प्रे करते रहे। 15 के आसपास हमने फायर ब्रिगेड बुलाए और जो ट्रैक्टर पे जो स्प्रे की मशीन होती हैं उनसे इनको स्प्रे किया। और भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि लगभग 1/3 जो कंटिजेंट था टिड्डी का वो वहाँ मौके पे मारे गए। सुबह सूर्योदय के समय दोबारा से उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद इसने रुख किया झज्जर का। हमें आशंका थी कि ये रोहतक और सोनीपत पानीपत की तरफ जाएगा, लेकिन तेज हवा पश्चिम से चलनी शुरू हुई तो ये गुड़गांव दिल्ली होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया।
तो जेपी जी, फिलहाल तो चलो ये अच्छी बात है कि राहत किसानों के लिए बड़ी राहत है, पर इसको ये नहीं हम कह सकते कि खतरा जो है वो पूरे तरीके से जो टल गया है। तो फिलहाल किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतने के लिए कहा गया है, प्रशासन किस तरह की तैयारियां उनकी हैं? देखिए, पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान से 3-4 बार टिड्डी के जो अटैक हो चुका है और आगे भी और टिड्डी दल आने की संभावना अभी जो एडवाइजरी है भारत सरकार की उससे बनी हुई है। किसानों को हमने पूरा प्रशिक्षित कर दिया है कि वो अपने खेतों में डीजे बजाएं, आवाज करें और वहां पर बैठने ना दें। आवाज करने से टिड्डी दल भाग जाता है। और दवाइयां हमने कृषि विभाग के अधिकारियों के पास रखी हुई है और जहां भी टिड्डी दल कहीं सेटल होता रात को तो वहां इसको बैठने के बाद मारा जाता है। उड़ते वक्त इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है और ये भी पता नहीं लगता कि हवा का रुख किधर होगा, हवा के साथ ही ये उड़ता है और करोड़ों, लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में ये दल हो सकता है। तो एक बार तो फिलहाल बिल्कुल खतरा टल गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि अगर बात की जाए रेवाड़ी और झज्जर में फसलों का नुकसान हुआ है, आप खुद भी कल गए थे जायजा लेने के लिए, स्थिति को आपने मौके पर जाकर देखा है, तो क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने थी? कितना नुकसान, क्या कुछ अनुमान लगाया गया है? हाँ, जिला प्रशासन को मैंने आदेश दे दिया है कि प्रारंभिक जो जांच करके रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री जी को भेजें ताकि उसी के आधार पर हम स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करते हैं और किसानों को मुआवजा करके उनकी भरपाई की जाती है। तो प्रशासन ने इसकी जांच जो है शुरू कर दी है और जल्दी ही वो सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज देंगे और जो किसानों के साथ जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार जरूर करेगी। बिल्कुल जेपी जी, भरपाई उसकी करनी भी चाहिए क्योंकि किसानों के लिए पहले ही कोरोना की महामारी है, ऊपर से ये टिड्डी का खतरा। तो अगर बात की जाए, आपने जैसे कहा कि आने वाले दिनों में और भी संभावना है टिड्डी दल के हमले की, तो आगे किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि इस बार टिड्डियों की संख्या की अगर बात की जाए तो लाखों की ये संख्या है इनकी। हमने देखा है कि किस तरीके से राजस्थान में इन्होंने तबाही मचाई है, तो इनकी संख्या को देखते हुए जाहिर सी बात है कि पिछली बार के मुकाबले तैयारियां भी इस बार 10 गुना ज्यादा करनी होंगी। नहीं, तैयारियां हमारी पहले से भी थी और अभी भी रहेगी। पूरे जिला प्रशासन को, कृषि विभाग के अधिकारियों को हमने ग्रुप्स बनाकर किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है कि किसी भी किसान को किसी भी क्षेत्र में टिड्डी दिखाई दे तो तुरंत हमारे अधिकारियों को सूचना मिल जाए और पूरा जिला प्रशासन एकदम से कार्रवाई करे। और उसी का परिणाम है कि इस बार टिड्डी सेटल होने से पहले जो जाटूसाना के गांव थे, हमारे अधिकारी पहुंच गए थे। तुरंत बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की मशीनों में हमने पेस्टिसाइड डाल के उनको मारने का काम किया है और बड़ी भारी संख्या में हमने उनको दवाई डाल के उनको मार दिया गया। लेकिन ये इतना बड़ा दल होता है कि 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक क्षेत्र में बैठा होता है। गिल्ली मिट्टी है, जंगलों में बैठा है, पेड़ों पे बैठा है, कहीं फसल पे बैठा है। पूरा के पूरे को एक रात में समाप्त नहीं किया जा सकता और सुबह उठते ही ये उड़ जाता है। हमने ये है कि सभी मिलकर ये काम करें और अगर पाकिस्तान सरकार हमारा सहयोग करती तो भारत सरकार ने कोशिश की थी कि उनको वहीं पर कंटेन किया जाए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है, वरना हमारे यहाँ टिड्डी आती ही नहीं। इस बार 2-3 बार पहले भी आ चुकी है, आगे भी संभावना बनी हुई है। जी, तो खास तौर पर अगर बात की जाए जो बॉर्डर के एरिया है, जो गांव लगते हैं आसपास, तो उनमें किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि वहां पर खतरा जो है वो ज्यादा होता है। और इसके अलावा बात की जाए केंद्र सरकार की, तो इस बार केंद्र सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है क्योंकि मामला इस बार काफी बड़ा है, काफी तबाही अलग अलग प्रदेशों में ये मचा चुका है। तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस खास तौर पर आपको जारी की गई हैं या किस तरह का सहयोग मिल रहा है? केंद्र का कृषि विभाग में जो टिड्डी रोकने का विभाग है वो पूरी तरह से सजग है और हमारे यहाँ टिड्डी आई थे उस विभाग के अधिकारी अपनी स्पेशल 2 गाड़ियां लेके साथ साथ चलते रहे, ट्रैक उनको करते रहे और जहां जहां टिड्डियां जाने की संभावना थी उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, चाहे वो यूपी के, दिल्ली के या हरियाणा के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हों। और इसको चलती हुई टिड्डी को ऊपर हवा में तो नहीं रोक सकते, लेकिन जहां रात को ये सेटल डाउन होती है वहां इनके ऊपर पेस्टिसाइड डाल के इनको रोका जा सकता है। तो इस बार जो एडवाइजरी हमारे पास पहले से ही है कि टिड्डी का अटैक हो सकता है, लेकिन हम इसको आने से नहीं रोक सकते, आने के बाद इसको मार सकते हैं। तो बिल्कुल। तो जेपी जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि हमने राजस्थान में देखा कि टिड्डियों ने सिर्फ खेतों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि बड़ी तादाद में जो टिड्डियां थी वो रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश कर गई थी, घरों के अंदर चली गई थी। तो क्या हरियाणा में भी इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं या फिर सिर्फ खेतों तक ही ये टिड्डियां सीमित रही और वहां से वापस चली गई?
नहीं, कल जो टिड्डी जो कल उड़ी जाटोशाना से झज्जर की तरफ रोहतक की तरफ जाती रही तो एकदम तेज हवा आ गई, तो वो उनका रुख इधर गुड़गांव की तरफ हो गया। और गुड़गांव जो डीएलएफ का इलाके में हाई राइज बिल्डिंग थी, वहां के घरों में घुसने की इन्होंने कोशिश की, लोगों ने वहां आवाज करके इनको भगाया। और गुड़गांव वासियों को तो पहली बार ही टिड्डी देखने का मौका मिला है। एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि एयरपोर्ट के पास भी पहुंच गई थी, वहां पे एटीसी ने एडवाइजरी जारी की कि ज्यादा सावधान रहने के लिए पायलट को बोला गया, और दिल्ली से होते हुए यूपी को चली गई। और इसको शहर में इसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि घरों में काटती नहीं कि ना कोई इसके कोई नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि फसलों को चट कर जाती है। जहां ये बैठती हैं तो हरे पत्तों को कैसा भी पत्ता मिल जाए उसको सारे को चट कर जाती है, और जमीन पे बैठ जाती है तो वहां पर प्रजनन करती हैं, और इससे इनका दल दोबारा से बच्चे देकर दोबारा से बढ़ सकता है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। बिल्कुल, इनके बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है, ये भी लगातार कहा जा रहा है। और शुक्रिया जेपी दलाल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरे देश ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਚੜੋ। ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਰ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 3 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਵੀਨ ਸਰਾਓ ਵੀ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 23 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ, ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। सेक्टर 39 थाना ने एक ऐसे लेडीज गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये दोनों लेडीज हैं जो कि लोगों के साथ ज़्यादातर एनआरआई के जो घर हैं उनको निशाना बनाती थी और उनके घर में घुसकर जो है ब्लैकमेलिंग करती थी। अपने कपड़े उतारकर इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों को डरा धमकाकर कोठी पर कब्जा करने की जो है वो कोशिश करती थी। चंडीगढ़ की सेक्टर 39 थाना ने ये मामला दर्ज किया है और इन दोनों को हिरासत मिली है। हालांकि अभी तक सबसे बड़ी बात यह हैरानी की बात यह है कि इन दोनों से जो पूरा मामला दर्ज किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये दोनों पंजाब में भी पीओ हैं और कई जगह जो है वो यहाँ पर पंचकुला मोहाली पंजाब के कई जगह पर जो है ये पीओ घोषित है और इनका जो निशाना है वो ज़्यादातर होता था एनआरआई की जो कोठियाँ हैं वहाँ पर ये रेंट पे लेती थी और उसके बाद जब खाली करने की बात की जाती थी तो ये लोग न्यूड होकर उनको डराती थी धमकाती थी। हमारे साथ जो चंडीगढ़ के 39 थाने के एसएचओ हैं अमनजोत सिंह जी जिन्होंने मामला दर्ज किया है उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये लेडीज गैंग को अरेस्ट किया है, पूरा मामला क्या था, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 717 ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਡੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ गई तो उन्हें अपना टॉप रिमूव करता और आके उसे हंगामा किया। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि और भी जगह इन्होंने इस तरह का मोस्टली एनआरआई की कोठीज को ये ज़्यादातर निशाना बनाती। हाँ, शुरू च सानू नहीं पता सीगा, फिर असी प्रिवेंटिव मेजर लैके अगे अपनी जो कार्रवाई शुरू की और जो उन्होंने बंदियां ने कंप्लेंट दी और असी कंप्लेंट ईमेल ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਈਆਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ और ना साडे कोल कोई डॉक्यूमेंट पेश कर नहीं पाइयां भी ये टेनेंट है। सर इसके अलावा पंजाब में, पंचकुला में, मोहाली में अगर हम बात करें, इनके ऊपर पहले भी इस तरह की चीज़ें जो है वो एलिगेशन लगाए थे सर? हाँ बिल्कुल, जदों असीं घर की सर्च की 717 नंबर की तो 7 कोटियां के डॉक्यूमेंट निकले जिहदे और फिर जदों असीं सारे डॉक्यूमेंट्स नूं वेरीफाई किया तो ये पता चलिया भी ये तां 7 केसिस दे विचों पीओ ने जिहदे विच 2 पंचकूले दे और बाकी मोहाली दे। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो हुण गल करदे हां